about Vivekananda. Vivekananda is great Indian monsoon. His real name is Narendra Nath Datta. Narendra Nath Datta. He thought about love and peace. His birthday celebrated National Yoga Day in India. He died on 14th July 1902. He told some words. Strength is life, weakness is strength. Weakness is death. Weakness is death. Thank you, God. సెకండ్ క్లాస్ ఎక్కడ అవుతుంది? Good morning everyone. My name is Keniyanka. I am studying in second class. My school name is Gyanabanti Model High School. I am going to tell about Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was a great man of India. He was born on 12th January 1863 in Kolkata. His childhood name was Narendra Datta. His father name was Vishwanath Datta. His mother name was Bhuvaneshwar Devi. His guru was Swami Ramakrishna Paramahamsa. He was founder Max. Was the founder speech in Chicago in 1893. His birthday is celebrated as Youth Day. He died on 4th July 1902. Thank you. It's a wonderful. It's a మరొక వివేక్ జ్ఞానభారతి వర్షిని జ్ఞానభారతి చెప్పాలి కొడుతూనే ఉండాలి కదా వచ్చిన ఓకే వెరీ గుడ్. Good morning everyone. My name is Varshini. I am studying in second class. Our school name is Gyanabanti Model High School. Today I am going to speak a few words about Swami Vivekananda. Swami Vivekananda's real name was Narendra Datta. He was born on 12th January 1863 in Kolkata. His birthday is celebrated as National Youth Day in India. His father's name is Sri Vishwanath Datta and mother's name is Bhuvaneshwar Devi. He founded the Ramakrishna Mission. Is the symbol of unthinking and simple living. He died on 4th July 1902. His message to the youth is arise, awake and stop until the goal is reached. Thank you. Second class. వెరీ గుడ్ మ్యామ్. వెరీ గుడ్. మరొకసారి క్లాపింగ్. ఇంతకుముందు వర్షిని హారిక కూడా వండర్ఫుల్. అమ్మ వచ్చిందా ఎవరైనా? నిహారిక సిస్టర్ వచ్చింది కదా అక్క. వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. చాలా బాగా మాట్లాడారు. మీ టీచర్స్కు మీ తల్లిదండ్రులకు హ్యాట్స్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ అఖిల్ చారి జ్ఞాన భారతి హై స్కూల్. నీ పేరు క్లాస్ చెప్పు. Good morning everyone. My name is Akhil Chari. I am studying in 5th class. My school name is Gyanabanti Model High School. Today I am telling about Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was a great man of India. He was born on 12th January 1863 in Kolkata. His childhood name was Narendra Datta. His father name was Vishwanath Datta. His mother name was Bhuvaneshwar Devi. His guru was Ramakrishna Paramahansa. He is founder of the
Ramakrishna Max. He died on 4th July 1902. Thank you everyone. నెక్స్ట్ సాన్వి బెంగళూరు నుంచి వచ్చింది మన కార్యక్రమాన్ని చూడండి. మన మొత్తం ఇంటర్నేషనల్ అయిపోయింది. యూ కేమ్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు. ఆల్ ద బెస్ట్. కీప్ ఇట్ అప్. వెరీ గుడ్. Good afternoon everyone. I am Sanvi and I am studying from grade 5. Today I am going to tell about Swami Vivekananda. Arise, awake and stop not till the goal is reached. Swami Vivekananda's defining movement came in 1893 at the Parliament of World Religions in Chicago. His words, sisters and brothers of America, earned him applause that lasted for minutes. In that iconic speech, he introduced the world to the depth of Indian culture and the concept of Vasudhaiva Kutumbakam, meaning the world is one family. He also preached that different paths, crooked or straight, all the paths lead to God. Vivekananda had immense faith in the power of youth. He urged us to be fearless, strong, and self-reliant. He famously said, "If you think you are weak, you will be weak. If you think you are strong, you will be strong." Guided by his Guru Ramakrishna Paramahamsa, he knew that spiritual practice is serving others. His Guru said, "Service to humanity is service to God." Vivekananda also told that every soul is divine. Swami Vivekananda's legacy is timeless. Now, let us embody the strength of wisdom and of Swami Vivekananda and make a positive difference in the world. Thank you. Wonderful. Sanvi, smiling and scintillating words of about Swami Vivekananda. God bless you. Keep it up. Wonderfully presented. Atla complete essence for youth. That girl, wonderful presentation. So she came from Bengaluru. So that is the spirit, that type of spirit we have to encourage among our children. చూడండి, మన దగ్గర ఉన్న స్కూల్ పిల్లలు రావాలంటే ఇబ్బంది. అమ్మాయి ఇంట్రెస్ట్ తోటి పార్టిసిపేట్ చేయడం చాలా అట్లా ఉండాలి. ఒక సీత, సావిత్రి, అనసూయ, అహల్య, ఝాన్సీ రాణి రుద్రమదేవి లాగా ప్రతి అమ్మాయి అట్లా తయారవ్వాలి. వండర్ఫుల్ సాన్వి, బ్యూటిఫుల్ ప్రెజెంటేషన్. మరొకసారి మంచి గట్టిగా చెప్పాలి కూడా. నెక్స్ట్ మయూరి, శాంతినికేతన్ యూపీఎస్. క్లాప్ కొట్టడం. Good afternoon everyone. My name is Mayuri. My school name is Shantiniketan Upper Primary School. I am studying in 7th class. Today I am going to tell the Swami Vivekananda message to youth. Swami Vivekananda was the tallest people the world in the last few century. అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకోండి, పేపర్ చూసుకోండి. His life's mission was to see India and its people rise and reclaim its past glory. Swami Vivekananda firmly believed that the nation's youth help the key to solving various problems facing in India. That he repeatedly gave the call for the youth to awake, arise and work for the nation and its people. All powers is within you. You can do anything and everything. Believe in that. You do not believe that you are weak. Do not believe that you are half crazy. Unity has
can do anything and everything without even the guardians of anyone. Stand up and express that divinity with you. I have faith in my country and especially in the youth of my country. My hope is in you. My hope of the future lies in the youth of characters, intelligent, equalizing all for the service of others, and obedient good to themselves and the countries at large. What I want in muscles of iron and nerves of steel, inside which devils say find of same material has that of which the thunder brought in made. And here is the test of truth. Anything that makes you weak physically, internally, and spiritually, reject as poison. There is no life in it. It cannot be truth. Truth is strengthly. Truth is purity. Truth is all knowledge. Truth must be strengthly, must be enlightening, but be invigorating. First of all, our young men must be strong. Religion will come afterwards. Be strong, my young friends. That is my advice to you. You will be never to heaven through football than through the study of the Gita. They are blood words, but I have to say you will understand the Gita better with your muscles a little stronger. You will understand Krishna. You will understand the mighty genius and mighty strength. To Krishna better with a letter of strong blood. You. Where are the men? That is the question. Will you respond to the call of your nation? Can you have a glory future if you dare believe me? Have faith is yourself like the faith I had when I was a child and which I am working out now. Have that faith, even one of in yourself. That element power is loaded in every soul and you will divide the whole of India. Practice Vaishwal, preserve in Vaishwal, become establishment in Vaishwal. Shine as an embodiment of noblest Vaishwal and heroic observance to goodness. Youth is need for this grand process. Youth life is the active development and fulfillment of this process. Thank you. Very good, very good. Keep it up. Keep the spirit of Vivekananda in you. All the best. Anybody wants to speak? ఇద్దరు మా సోదరి మనం ఏమన్నా మీకు ఎట్లా అనిపించింది చెప్పండి. 2 మాటలు మీకు నచ్చింది కార్యక్రమం గురించి మీ మాటల్లో ఏమైనా ఇద్దరు ముగ్గురు మాటలు 1 నిమిషం 2 నిమిషాలు మీకు ఏమనిపిస్తుంది చెప్పండి. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు పెట్టుకోవాలని అవసరం ఉందా ఏంటి? ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టుకుంటే స్టూడెంట్స్ 2 మాటలు అక్కడ నుంచి స్కూల్ నుంచి వచ్చారా? మీ పేరు చెప్పి హలో, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీబడి. నా పేరు హిమబిందు. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడం వల్ల స్టూడెంట్స్కి ఎంకరేజ్ చేయడం అనేది ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళకి ఇంకా భయం అనేది పోతుంది. ఇండియా మీద అనేది, భారతదేశం మీద గర్వం అనేది వస్తుంది. వేరే కంట్రీ కల్చర్ అనేది పాటించకుండా మన ఇండియన్ కల్చర్ ట్రెడిషనల్ అనేది పాటిస్తారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే మన పేరెంట్స్కి ఇవ్వడం రిలేషన్ అనేది కొంచెం తెలుస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. వెరీ గుడ్. నేను మాట్లాడతాను. ఏ స్కూల్? జ్ఞానపడ. ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు, చుట్టుపక్కల పెద్దవాళ్ళు, స్కూల్లో టీచర్స్ అలాంటి వాళ్ళు. అలా స్థాయి పెరిగిన తర్వాత మనం దేశంలో ఉన్న దేశభక్తుల గురించి వాళ్ళ జీవితాల నుంచి ప్రేరణ పొందుతూ మనం ఇంకా మన జీవితాన్ని ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దుకోవాలి.
అలాంటిదే ఈరోజు మనం ఈరోజు కార్యక్రమాన్ని యువజన దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే స్వామి వివేకానంద ఇంతకుముందు మన సురేందర్ రెడ్డి సార్ గారు చెప్తూ స్వామి వివేకానంద చూసినప్పుడు గాంధీ గారిని చూసినప్పుడు పోలికల్లో భేదం చెప్పారు. గాంధీ గారిని చూసే తాత అని అంటాం మనం. అదే వివేకానందుని చిత్రపటాన్ని చూడగానే ఒక యువకుడి భావనలు మనలో పెంపొందుతాయి. ఆ యువతలో ప్రోత్సాహాన్ని పెంపొందిస్తుందని భావన. కాబట్టి ఈ రోజు పిల్లలు మీరు అంటారు రేపటి యువతని. కాబట్టి ఆయన జీవితాన్ని చదవండి, ఆయన జీవిత విశేషాలను చదవండి. ఆయన ఇచ్చినట్టు మాట్లాడిన ప్రతి మాట ఒక కొటేషన్. దాని నుండి ప్రేరణ పొందండి, మీ జీవితాన్ని కూడా ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దుకోండి. తల్లిదండ్రులకు గౌరవించండి, తల్లిదండ్రులు గర్వపడే విధంగా మీ యొక్క జీవితాన్ని మార్చుకోండి. పాఠశాలకు వెళ్ళినా ఉపాధ్యాయులు ఏదో పాఠాలు చెప్తున్నారు, మా ప్రశ్న జవాబులు ఇచ్చి నేర్చుకోవడం కాదు. దాంట్లో నుండి కూడా మన జీవితానికి ఉపయోగించేది ఏది, మన నిజ జీవితంలో ఎలా అది ఉపయోగపడుతుందని ఆలోచించండి. అలా మీ జీవితాన్ని మర్చిపోవాల్సిందిగా కోరుతూ మరి ఒక్కసారి మీ అందరికీ శుభాభినందనలు తెలుపుతూ ఈ దినోత్సవ సందర్భంగా నాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ అల్లు సార్. ఆయన బెస్ట్ టీచరు, ఆదర్శ అధ్యాపకుడు, ఆచార్యుడు. ఆయన మాటలంటేనే మన బ్లెస్సింగ్ అన్న చూసానే ప్యూర్ సోల్ మా అందిస్తారు. అట్లానే మరొక ఆదర్శ అధ్యాపకుడు, ప్రధానాచార్యులు, అంకిత భావంతో పిల్లలకు దాదాపు 30 సంవత్సరాలు పనిచేసి రిటైర్ అయినటువంటి మిత్రులు మలేస, మన కాలనీ కార్యదర్శి. ఇది ఇంత చక్కగా ఇల్లు ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా ఇల్లు చూడు, ఇల్లాలి చూడు అంటారు. ఫేస్ ఇస్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద మైండ్. మా కాలనీ ఓల్డ్ సిటీలో రోడ్లకు నేమ్ ప్లేట్ ఏ కాలనీలో ఉండవు. సీసీ కెమెరాలు ఇప్పుడు అక్కడ టీవీ ఇంటర్నెట్ సర్క్యూట్ తోటి ఉంది. ఇట్లా ఒక ఓల్డ్ సిటీలో ఒక కాలనీ ఉంది అంటే అది ఆదర్శ కాలనీగా మా మలయ సార్ యొక్క దీక్ష, పట్టుదల. ఆయన మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్, ఏ పని చేసినా నో కాంప్రమైజ్. ఇక్కడ మట్టి కూడా అంటారు పండి కొట్టలేదు. ఇంట్లోనైనా మనం ఇంత శుభ్రంగా ఉంచుకోము. ఇట్లా ఆయన పని ఏదైనా ఇట్లా ఉంటుంది. ఎట్లా అంటే అర్థంలాగా చేయాలి. ఏ పని చేయకపోతే చేయొద్దు, చేస్తే మాత్రం ఎవరు పేరు పెట్టొద్దు. ఇట్లా మన సొంత డబ్బులతోటే ఇది కట్టుకున్నాం. ఎవరో ఒకరు ఏదో చేస్తారని కాదు. కాలనీలో కెమెరాలు పెట్టేసినాం, సీసీటీవీ మనకు ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ తోటి చూసుకుంటాం ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో. ఇలాంటి మోడర్న్ టెక్నాలజీ ఒక ఓల్డ్ సిటీలో పెట్టడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తాం. అన్నిటికీ వెనకాల ఉన్న అదృశ్య శక్తి, వెనకాల నుండి ప్రోత్సహించే వ్యక్తి శక్తి మా యువజనకు మలే సార్. సార్ మాటలు కూడా మీరు ఆశీర్వాదాలు పిల్లలకు ఈ సందర్భాన్ని ఇవ్వాలని. ఈ ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ ఎందుకు పెడతలేరని మనం మీటింగ్ పెట్టించాము. లాస్ట్ ఇయర్ బ్రహ్మాండంగా చేసినాము, ఇప్పుడైనా చేయొద్దని. సో ఆయన ఇక్కడ కార్యక్రమాలు ఏమైనా జరుగుతున్నాయంటే సార్ మాట్లాడవలసింది. వేదిక పైన ఉన్నటువంటి నా యొక్క మిత్రులు, ముందున్నటువంటి పేరెంట్స్, విద్యార్థులకు వివేకానందుని ఈరోజు జయంతి సందర్భంగా మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఈ అయోధ్యనగర్ కాలనీలో ఏదైనా మనస్ఫూర్తిగా పిల్లలకు ఏదైనా కొంతనైనా లాభం జరుగుతుందని, మంచి అలవాట్లు అలవడతాయని, మరి ఒకరిని చూసి ఒకరు ఇంకా నేర్చుకుంటారనే ఉద్దేశంతో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ప్రతి సంవత్సరము మేము కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. మరి వాటన్నిటికీ మా మిత్రులు పూర్తి సహకారాన్ని, సమయాన్ని మరి వృధా చేయకుండా ఇక్కడ సద్వినియోగం చేస్తూ ఉన్నందుకు నా తరఫున, కాలనీ తరఫున వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. మిత్రులకి
మీరు ఇంత చక్కగా ఉదయంలోనే లేచి మరి చిన్నారులు, నేను ఎంతో పెద్ద విద్యార్థులు వస్తారు 10th స్టాండర్డ్ అని అనుకున్నాను. మరి అలాంటి వాళ్ళు కాకుండా ఓన్లీ ఒక అమ్మాయి 7th ఉన్నట్టుంది, మిగతా వాళ్ళందరూ 2nd, 3rd ఆ స్టేజ్లో ఉన్నారు. అయినప్పటికీ మంచి మాటలతోని ఈ వివేకానందని గురించి చాలా చక్కగా, ఎలాంటి భయం లేకుండా మరి చాలా చక్కగా మాట్లాడడం జరిగింది. అందుకు మీరందరినీ మా తరఫున అందరినీ అభినందిస్తున్నాం. మరి అక్కడ బెంగళూరు నుండి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది. ఆ అమ్మాయి కూడా ఎలాంటి భయం లేకుండా మరి అంత చక్కగా మాట్లాడడానికి కూడా అమ్మాయిని కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ, మరి ఇక ముందు ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో ఎంతో ప్రోత్సాహం మాట్లాడి మరి అందరి ప్రోత్సాహం, అందరి అభినందనలు పొందాలని మీ అందరినీ ఆశీర్వదిస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ మలే సార్. వీళ్ళంతా మామూలు వ్యక్తులు కాదు. ఇక్కడనే ఒక దయానందుడు, ఒక అరవిందుడు, ఒక రమణ మహర్షి ఉన్నారు. మా కాలనీ రమణ మహర్షి దైవంగా భావిస్తారు. సర్వీస్ ఇస్ గాడ్ అని ఏమి ఆశించరు, ఏమి కోరుకోరు. పేరు ప్రఖ్యాతి, నన్ను స్టేజ్ మీద కూర్చోబెట్టాలి నాకు అని చెప్పారు. కార్యక్రమం అంటే పొద్దున్నే వచ్చాడు. వాళ్ళంతా రిటైర్ అయ్యి అంత వయస్సులో ఉండి అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ పొద్దున్నే వచ్చి పిల్లలు వస్తారు సార్, తూర్చి అంతా నీట్గా పెట్టాలని 8 గంటలకే వచ్చి ఇక్కడ సిద్ధం చేసి ఏమి ఆశించాలి. వాళ్ళ పేరు చెప్పాలి, నాకు మా కార్యక్రమం మంచిగా అయ్యి పిల్లలు హ్యాపీగా ఉంటే అదే వాళ్ళకు తృప్తి. అట్లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎప్పుడు ఆయన ఏది కోరుకోడు, కేవలం ఇవ్వడమే, సేవ చేయడమే పరమావధిగా, అదే గొప్ప దైవ కార్యంగా భావించే మా ధీరేష్. 2 మాటలు పిల్లలకు మీరు మాట్లాడితే వాళ్ళకి ఆశీర్వాదం అవుతుంది. బ్లెస్సింగ్ ఇవ్వండి. మీరు మంచి ఒక బ్లెస్సింగ్, ఆల్ ద బెస్ట్. నువ్వు చెప్తే అదే ఆల్ ద బెస్ట్ అని ఆల్ ద బెస్ట్ అని ఒకటి వాళ్ళకు ఆశీర్వాదించాను. చేతిలోనే పెట్టి ఆల్ ద బెస్ట్ అని. నీ తపస్యం తక్కువ ఒకటి ఆశీర్వాదం మాట్లాడేటప్పుడు మాట్లాడాడు. ఆయనే అన్ని పనులు చేసేది అందరికంటే ఎక్కువ. చాలా మంచి వ్యక్తి. ఇప్పుడు దీని వెనకాల ఉన్న ఉత్సాహము, ఉల్లాసము, సంక్రాంతి సంబరాలన్నీ మరి ముందుండి వెనుకుండి అన్నీ మనం చేయాలని చేసే వ్యక్తి మిత్రులు బసప్పన్నయ్య గారు. శాంతినికేతన్ చాలా సంవత్సరాలు హెచ్ఎంగా ప్రిన్సిపల్గా పనిచేసిండు సారు. ఈ కార్యక్రమము, జరగబోయే కార్యక్రమాల వివరాలు తెలియజేయవచ్చు. ఇక్కడకు విచ్చేసినటువంటి విద్యార్థులకు, మరి ఆయా పాఠశాల నుంచి వచ్చినటువంటి టీచర్స్కు, ఈ వేదిక మీద ఆశీనులైనటువంటి మిత్రులకు అందరికీ కూడా వివేకానందుని యొక్క 164వ జయంతి శుభ సందర్భంగా, యువజన దినోత్సవ సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంకా అధిక సంఖ్యలో పాల్గొంటారని చెప్పి మేము చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేశాము. లాస్ట్ ఇయర్ మేము అందరినీ పిలిచాము స్కూల్స్ నుంచి, కానీ తండోపతండాలుగా వచ్చాము. ఈ ప్లేస్ అంతా సరిపోలేదు ఆ రోజున. అందువలన కొంచెం మెయింటెనెన్స్ కూడా ఇబ్బంది కావడంతో లిమిట్ పెట్టి ఒక్కొక్క స్కూల్ నుంచి ఒక 4 మెంబర్స్ చొప్పున వస్తే చుట్టుపక్కల స్కూల్ వాళ్ళందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తే కనీసం ఒక 40 మెంబర్స్ దాకా ఉంటారు. డిసిప్లైన్తో నీట్గా ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేద్దాము అనే ఉద్దేశంతో లిమిట్ పెట్టడం జరిగింది. మరి ఇటువంటి చుట్టుపక్కల స్కూల్స్లో కానివ్వండి, మరి మిగతా కార్యాలయాల్లో కానివ్వండి, కొన్ని చోట్ల మాత్రమే ఈ వివేకానందుని యొక్క బర్త్డే జయంతి కానివ్వండి
అంటే ఈ యువజన దినోత్సవ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. కానీ మా కాలనీలో, ఈ అయోధ్య నగర్ కాలనీలో మరి గత 3 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మరి మిత్రులు మరి సురేంద్ర రెడ్డి గారి యొక్క ఉత్సాహము, ఇంట్రెస్ట్తో మరి మా అందరం కలిసి చేద్దాము అంటే చేయాలి అనేటటువంటి ఉత్సాహము ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరి యొక్క చేయూత చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటుంది. అందుకే ఏ కార్యక్రమం నేను తలపెట్టినా కూడా విజయవంతం అవుతాయి ఇక్కడ మన కాలనీ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా. ఆ సందర్భంగా యాక్చువల్గా సంక్రాంతి సంబరాలు అనే కార్యక్రమంతో పాటు స్పెషల్గా ఈరోజు ప్రతినాడు యువజన దినోత్సవము, అదేవిధంగా మరి స్వామి వివేకానందుని యొక్క బర్త్డే జయంతి సందర్భం కూడా పురస్కరించుకుని కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం ప్రతి సంవత్సరం. ఈ సందర్భంగా చేసినటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా చక్కగా పాల్గొన్నారు. వచ్చినటువంటి వాళ్ళే విజేతలు, రానటువంటి వాళ్ళంతా కూడా మనము ఇప్పుడు చుట్టుపక్కల స్కూల్స్ చాలా ఉన్నాయి. అందరికీ కూడా మేము వారం రోజుల నుంచి కూడా ప్రతి ఒక్కరికి సర్క్యులర్స్ ఇచ్చి రావడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఎంత ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు అనేటటువంటిది ఇక్కడ వచ్చినటువంటి అటెండెన్స్ బట్టి తెలుస్తుంది. స్కూల్స్ నుంచి కాకోకుండా మరి ఇతరత్ర అవుట్ సైడ్ నుంచి కూడా పిల్లలు రావటం, తెలుసుకుని రావటం అనేటటువంటి చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తూ ఉంది. ఇదే విధంగా మరి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తుంటాము. మీరు ఇదే దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఇది ఒక వేదిక. ప్రైజ్ వచ్చిందా రాలేదా అనేటటువంటిది ముఖ్యం కాదు. మనం పాల్గొన్న తర్వాత మనం ఎంతవరకు ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వగలిగాము అన్నదే ముఖ్యము. ఒకసారి 2 సార్లు 3 సార్లు ఈ విధంగా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని మీ యొక్క ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వగలిగితే 4వసారి ఆటోమేటిక్గా మీరే చైతన్యవంతులు అవుతారు, అవగాహన కలుగుతుంది, ఉత్సాహం కలుగుతుంది. ఎక్కడ మీరు పాల్గొన్నా కానీ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు అప్పుడు విజేతలు అవుతారు. ప్రతి ఫెయిల్యూర్ వెనుక తప్పకుండా విజయం అనేటటువంటిది మన వెనకాల దాగి ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఒక అడిగేస్తేనే తర్వాత అనేక 100ల అడుగులకి తార్కాణం అవుతుందన్నమాట. అందుకని చెప్పి ఇక్కడ ప్రైజ్ ముఖ్యం కాదు, మనం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నామా లేదా, మనము అనుకున్నటువంటి ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వగలిగామా లేదా, మనం బాగా ఇచ్చామా ఇవ్వలేదు అనేటటువంటి పక్కకు వదిలేసేస్తే మనం పాల్గొన్నాము. మన వంతుగా మనము ఏం చెప్పాలనుకున్నాము 2 మాటల్లో చెప్పినా, 4 మాటల్లో చెప్పినా, 1 నిమిషం చెప్పినా, 5 నిమిషాలు చెప్పినా మనం చెప్పాలనుకున్నది చెప్తాం. అది ముఖ్యం. అందుకు మీరు ధైర్యం చేసి ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడటమే చాలా గ్రేట్. మీరు అందరూ కూడా ఇంచుమించు 10-12 సంవత్సరాల పిల్లలు మాత్రమే ఉన్నారు. మరి హై స్కూల్ పిల్లలు 8th, 9th, 10th చదివేటటువంటి పిల్లలు వస్తారని కూడా మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేశాము. ఫస్ట్ మేము ఇక్కడికి రాగానే మిమ్మల్ని చూడగానే అదే మరి చిన్న పిల్లలు వచ్చారు, ఇప్పుడు సక్సెస్ అవుతుంది అని అనుకున్నాం. కానీ ఆ వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కంటే కూడా అమ్మాయి చూడగానే అది పిల్లల్లో ఇంత టాలెంట్ ఉందా, ఇంత ధైర్య సాహసాలు ఉన్నాయా అనుకున్నాము. ఆ తర్వాత వచ్చి చెప్పేటటువంటి వాళ్ళందరూ ఒక్కొక్కరు ఒకరు మెరుగవుతూ ఆ అమ్మాయి చెప్పడం చూసి తర్వాత చెప్పినటువంటి వాళ్ళు షైన్ అయ్యారు. అట్లా ఒకరిని చూసి ఒకరిని మనము హావభావాలన్నింటినీ కూడా చూసి నేర్చుకుంటాం కోసమే ఈ కార్యక్రమం, ఈ వేదిక. కాబట్టి మీరు చక్కగా ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ చాలా సంతోషం అనిపించింది. మరి ఇక ముందు కూడా మనకి కార్యక్రమాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. మీరు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు మన తర్వాత ఆబ్సెంట్ కాకుండా రేపటి నుంచి మనకి సంక్రాంతి సంబరాలు 4 days ఇంకా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. మీతో పాటు ఇంకా మీ స్టూడెంట్స్, మీ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, మీ ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి, మీ ఇంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి ఎంకరేజ్ చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ నిర్వహించేటటువంటి విధానం మీరు చూశారు. ఇక్కడ ఏమన్నా మీకు డిస్టర్బెన్స్ ఏమైనా అనిపిస్తుందా? ఏమైనా అల్లరి చిల్లరగా ఏమైనా అనిపిస్తుందా? ఎంత డీసెంట్గా హాల్లో కానివ్వండి, మీరు కూర్చోవడం కానివ్వండి, నడిపించేటటువంటి విధానం కానివ్వండి, కార్యక్రమం జరుగుతున్నటువంటి పద్ధతి కానీ మీకు నచ్చిందా లేదా? బాగుందా? మంచిగా అనిపిస్తుందా లేదా?
ఇదే మీరు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, అక్కడ మనం ఎలా ఉండాలి అనేటటువంటి కొన్ని అలవాట్లు మీకు కూడా అబ్బుతాయి. అట్లా ఇవన్నీ కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పి, మీ ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళకు కూడా చెప్పి, రేపు జరగబోయేటటువంటి నిర్వహించుకునేటటువంటి సంక్రాంతి సంబరాలు ఈరోజు కార్యక్రమం లేదు, ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ కంటిన్యూషన్ అనమాట. మనకి 5 days ప్రోగ్రామ్స్ లో రేపటి నుంచి జరిగే కార్యక్రమం సంక్రాంతి సంబరాలు 4 days. 3 days మొత్తం కాంపిటీషన్స్ ఉంటాయి. ఫోర్త్ డే రోజు కూడా లాస్ట్ ఇయర్ మనము ఇక్కడ చాలా పెద్ద ఎత్తున స్టేజ్ చేసుకున్నాము, మా గెస్టులను ఇన్వైట్ చేసుకున్నాము. కార్యక్రమంలో చుట్టుపక్కల స్కూల్స్ వాళ్ళు, కాలనీ వాసులు, తల్లిదండ్రులు, పెద్దలు ఎంతో మంది ఇక్కడ అటెండ్ కావడం జరిగింది. ఫస్ట్ మేము అంత సక్సెస్ అవుతుంది అని అనుకోలేదు, కేవలం ఒక 30-50 మినిమం పెట్టుకున్నాం మేము. అది పోయేలా 70 అయ్యారు, 70 పోయి 100 అయ్యారు, 100 పోయి 150, 150 పోయి 200 మెంబర్స్ దాకా లాస్ట్ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ జరగడం జరిగింది. మాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించి అదే అంతకంటే ఇంకా బాగా నిర్వహించాలనేటటువంటి ఉత్సాహంతో మేము ఏదైనా అంతే కదా, ఒక సక్సెస్ అయింది అంటే దాన్ని ఇంకా మెరుగుపరచుకోవాలనేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మేము లాస్ట్ ఇయర్ చేసిన దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ సంవత్సరం ఇంకా బాగా చేయాలని మేము ముందుకొచ్చాము. ఆ రోజున మీరు, మీ ఫ్రెండ్స్, మీ తల్లిదండ్రులని, మీ యొక్క టీచర్స్ అందరూ కూడా ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొని 16th రోజు అన్నమాట చెప్తాను నేను ఆ డేటు, ఇంకా విజయవంతం చేయాలని మీకు అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. మరి ఈ కార్యక్రమం యొక్క వివరాలు వస్తే ప్రతిరోజు 11 o'clock స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ కార్యక్రమం. ఇదే విధంగా ఒక 10 నిమిషాలు అటు ఇటు కావచ్చు, ఎందుకంటే వచ్చేటోళ్ళు కొంచెం వెనక ముందు వచ్చినా కూడా టీచర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా 11 o'clock మేము ఇక్కడ ఉంటాము. ఈరోజు జస్ట్ కొంచెం ఫస్ట్ డే కాబట్టి కొద్దిగా ఒక 15 నిమిషాలు లేట్ అవ్వడం జరిగింది, అందుకు మన్నించాలని చెప్పి టీచర్స్ అందరినీ కోరుతున్నాము. రేపటి నుంచి షార్ప్ 11 o'clock ఇక్కడ ఉంటాము. మరి ఈరోజు 12th రోజు కార్యక్రమం అయితే చాలా విజయవంతమైంది. రేపటి కార్యక్రమం వచ్చి మరి సాంగ్స్ కాంపిటీషన్. ఇందులో సోలో మాత్రం గ్రూప్ సాంగ్స్ కాదు, ఓన్లీ సోలో సాంగ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. మీరు ఇక్కడ స్కూల్స్ నుంచి నేమ్స్ ఇచ్చారు, వాళ్ళు మాత్రమే కాదు ఇంకా వేరే వాళ్ళు కూడా మీరు అప్పటికప్పుడు వచ్చి నేమ్స్ ఇవ్వచ్చు, ఇచ్చి పాల్గొనవచ్చు. ఇందులో మరి పేట్రియాటిక్ సాంగ్స్ కానివ్వండి, భక్తి గీతాలు కానివ్వండి, దేశభక్తి గీతాలు, ఇవి మరి వేరే సాంగ్స్ నాట్ అలౌడ్. మంచి ఎఫెక్టబుల్గా ఉండేటటువంటి సాంగ్స్ పాడితే మంచి ప్రైజెస్ వస్తాయి. అందుకే మేము స్కూల్కి నలుగురు మాత్రమే తీసుకోవడానికి కూడా కారణం అదే. బాగా నేర్చుకుని బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని వచ్చేటటువంటి పిల్లలు నలుగురు వచ్చినా చాలా స్కూల్ నుంచి మంచి బాగుంటుందనేటటువంటి ఉద్దేశంతో మేము అట్లా ఇవ్వడం జరిగింది. రేపు 11 o'clock సోలో సాంగ్స్ కాంపిటీషన్స్. 13th రోజు వచ్చి రేపు 13th, 14th వచ్చి ఇండోర్ గేమ్స్. లాస్ట్ ఇయర్ మేము ఇండోర్ గేమ్స్ పెట్టలేదు. గేమ్స్ నాట్ ఓన్లీ ఇండోర్, అవుట్డోర్ గేమ్స్ కూడా పెట్టాలనేటటువంటి ఉద్దేశం ఉండే మాకు, కానీ అది కొంచెం పెట్టాము. ఒకసారి కబడ్డీ ఇక్కడే పెట్టాము. దసరా ఉత్సవాలు చేసినప్పుడు కబడ్డీ కాంపిటీషన్స్ కూడా పెట్టాము. అయితే ఈ కబడ్డీ అవుట్డోర్ గేమ్స్ పెట్టకపోవడానికి గల కారణాలు ఏంటంటే పిల్లలందరూ కూడా ఈ పండుగ సందర్భంగా బయటకు వెళ్తూ ఉంటారు. ఎంతమంది వస్తారో టీమ్ గేమ్స్ అవి కాబట్టి ఎక్కువ మంది ఉండాలి కాబట్టి ఎంతమంది వస్తారో ఏంటి అనేది అవగాహన ఉండదు. అందువలన అవుట్డోర్ గేమ్స్ పెట్టడం లేదు. ఇండోర్ గేమ్స్ ఫస్ట్ టైము పెట్టినాము. చెస్ కాంపిటీషన్ ఇండివిజువల్ అనమాట. మీరు ఇది కూడా స్కూల్స్ నుంచే కాదు, ఇంకా బయట వాళ్ళు కూడా వచ్చి పాల్గొనవచ్చు. నాట్ ఓన్లీ స్టూడెంట్స్, పేరెంట్స్ కూడా రావచ్చు. కాలనీ వాళ్ళు కానివ్వండి, పక్క కాలనీ నుంచి కూడా వచ్చి పాల్గొనవచ్చు. మీరందరూ కూడా వాళ్ళకి ఇంటిమేట్ చేసి వస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాము. 15th రోజు రంగోలీ కాంపిటీషను. స్టూడెంట్స్ అందరికీ పేపర్ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాము. కలర్ పెన్సిళ్ళు, స్కెచెస్ వగైరా ఏమైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటివి
ఆ మెటీరియల్ అంతా కూడా మీరు తెచ్చుకుంటే పేపర్ మీద ఇస్తాము. పేపర్ మీదే, బయట రోడ్ల మీద ఏం కాదు, ఇక్కడే కూర్చోబెట్టి ఇక్కడే మీరు ఆ ముగ్గులు వేసి ఇస్తే సంక్రాంతి అది థీమ్ ఏంటంటే సంక్రాంతి. దాంట్లో ఆ ముగ్గులు దాంట్లో సంక్రాంతికి సంబంధించినటువంటిది కనిపించాలి, ముగ్గు బాగుండాలి. తర్వాత దానికి యూజ్ చేసేటటువంటి కలర్స్ కూడా సందర్భానుసారంగా ముగ్గుకి సంబంధించి కలర్ఫుల్గా యూజ్ చేసినటువంటి కలర్స్ బట్టి కూడా సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. అది 15th రోజున సేమ్ టైం ఉంటుంది. దీంట్లో పెద్దవాళ్ళు పిల్లలు అందరూ పాల్గొనవచ్చు. కాకపోతే ఈ ముగ్గులు అనేటటువంటి పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి డిఫరెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి 2 గ్రూపులుగా చేస్తాం. వాళ్ళకే విన్నర్స్, పిల్లలకి విన్నర్స్ తీయటం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ సెకండ్ ఉంటుంది. పెద్దవాళ్ళు కూడా పాల్గొనవచ్చు అన్నమాట. ఇది 16th రోజు పెద్ద కార్యక్రమం అన్నమాట. ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆ రోజు మొట్టమొదటిగా మనకి క్విజ్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. ఈ క్విజ్ కాంపిటీషన్ జనరల్గా మనం నిర్వహించేటటువంటి ఈవెంట్స్ అన్ని ఇక్కడ చేస్తున్నాము. క్విజ్ కాంపిటీషన్ మాత్రం స్టేజ్ మీద ఆడియన్స్ లో మీ తల్లిదండ్రుల ముందు, వచ్చినటువంటి గెస్ట్ల ముందు, కాలనీ వాసుల ముందు ఈ క్విజ్ కాంపిటీషన్ అనుసరించుకోవడానికి మంచి వేదిక ఇది. దీనికి టీంకి 2 ఉంటారు. వాళ్ళందరినీ స్టేజ్ మీద 2 టీం మీద కూర్చోబెట్టి క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది. క్విజ్ మాస్టర్, స్కోరరు, క్విజ్ ఎలా నడుస్తుందో ఆ విధంగా నడుస్తుంది. మరి